بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان اور چین نے مل کر امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ گریٹ گیم کا پانسا پلٹ دیا۔ امریکہ کا کابل سے نکل کر اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل کر مقبوضہ علاقوں میں فوجی اڈے بنانے کا پلان فلاپ ہو گیا۔ گلوان وادی میں چینی کارروائی کاؤنٹر پلان کا حصہ ہے۔ لداخ کے ضلع لیہ میں ایئر بیس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ بھارت کو بڑا سرپرائز دینے کے لیے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 ڈپلوائے کر دیا گیا۔ دولت بیگ اولڈی روڈ چینی فوج نے بلاک کر دی۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار KJ سنگھ نے خبردار کر دیا کہ مودی سرنڈر کرنے جا رہا ہے۔ بھارت فنگر 4 کی بجائے فنگر 2 تک محدود ہو جائے گا اور باقی تمام علاقہ چین کے ساتھ ڈیل کے بعد ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، پاکستان اور چین نے مل کر امریکہ، بھارت اور اسرائیل کے مشترکہ گریٹ گیم کا پانسا پلٹ دیا ہے۔ انتہائی باخبر ذرائع نے گلوان وادی میں چین اور بھارت کے درمیان جاری تنازعہ کا اصل پس منظر بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر متبادل ٹھکانے کے طور پر مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کو اپنا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس پلان میں اسرائیل بھی ان دونوں ممالک کے ساتھ شامل تھا۔ ذرائع کے بقول امریکہ اور بھارت یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے مکمل انخلاء کے ساتھ ہی کابل ان دونوں ممالک کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایسے میں ایک ایسے ٹھکانے کو تلاش کیا جا رہا تھا جو افغانستان کا متبادل بن سکے اور وہاں بیٹھ کر امریکہ خطے پر نظر رکھ سکے۔ ناظرین اکرام، امریکی، بھارتی اور اسرائیلی حکام کی خفیہ ملاقاتوں کے بعد یہ طے پایا کہ اس مقصد کے لیے بھارت اپنے اتحادی امریکہ کو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ میں بڑے فوجی اڈے، ڈرون کا سیٹ اپ اور سیٹلائٹ سسٹم لگانے کی اجازت دے گا، جبکہ سری نگر میں بگرام ایئر بیس طرز کے بڑے ایئر فیلڈ بیس کی تعمیر بھی منصوبے کا حصہ تھی۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر اور لداخ میں اسرائیل نے بھی اپنے 3 سے 4 فوجی اڈے قائم کرنے تھے۔ ذرائع کے مطابق اس مشترکہ پلان کا مقصد مقبوضہ کشمیر اور لداخ میں بیٹھ کر روس، چین، ایران، پاکستان، افغانستان اور مشرق وسطیٰ پر نگاہ رکھنی تھی۔ یہی کام امریکہ افغانستان میں بیٹھ کر کر رہا تھا، تاہم انخلاء سے متعلق معاہدے پر عمل کے بعد اسے خطے میں نئے ٹھکانے کی تلاش ہے۔ امریکی خواہش پر اس خفیہ پلان میں اسرائیل کو بھی شامل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر اور لداخ میں امریکی اور اسرائیلی فوجی اڈوں کی اجازت دے کر بھارت بیک وقت پاکستان اور چین دونوں کو کاؤنٹر کرنا چاہتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جب وہاں امریکی اور اسرائیلی تنصیبات قائم ہو جائیں گی تو پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور لداخ کے سلسلے میں چین کے پاؤں میں زنجیر ڈالی جا سکے گی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اقدام اسی پلان کا حصہ تھا جسے بھرپور امریکی آشیرواد حاصل تھی۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل کہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل اس خفیہ پلان پر عمل درآمد کرتے، پاکستان اور چین نے اس سے بڑا گیم کھیل کر پانسا پلٹ دیا۔ گلوان وادی میں چینی پیش رفت اس کاؤنٹر ایکشن کی ابتدا تھی۔ اب چین نے لداخ کے اہم مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ لداخ کے ضلع لیہ کے نزدیک اپنی جیٹ ایئر فیلڈ بھی بنا لی ہے اور وہاں اپنا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 ڈپلوائڈ کر دیا گیا ہے۔ لیہ میں بھارت کا بڑا ایئر فیلڈ واقع ہے۔ گلوان وادی میں جھڑپ کے بعد جہاں بھارت نے اپنی فوجی کمک میں اضافہ کیا ہے اور وہاں اپاچی ہیلی کاپٹر اور MiG-29 فائٹر جیٹ ڈپلوائے کیے ہیں، لیہ کی سرحد شمال میں گلگت بلتستان اور سنکیانگ کے کاشغر سے لگتی ہے، جو تاریخی شاہراہ قراقرم سے منسلک ہے، جبکہ لیہ کے مشرق میں چین کے زیر کنٹرول اقصائے چین اور تبت ہیں۔ مغرب میں کارگل واقع ہے۔ یوں اسٹریٹجک لحاظ سے لیہ کا ضلع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ذرائع کے مطابق لیہ کے نزدیک چین نے ایئر فیلڈ جیٹ بنا کر اور اپنا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ڈپلوائے کر کے گلگت بلتستان، شاہراہ قراقرم اور گلگت کو بھی کاؤنٹر کر لیا ہے۔ دوسری جانب دولت بیگ اولڈی کے اہم علاقے سے جو واحد سڑک گزرتی ہے، وہاں بھی چینی فوج نے پوزیشن مستحکم کر لی ہے، جہاں اوپر پہاڑوں پر پیپلز لبریشن آرمی کے اہلکار بیٹھے ہیں۔ بھارت کی تمام نقل و حمل اسی سڑک سے جاری ہوتی ہے۔
नाज़रीन इकराम, चीनी एक्शन के बाद अमेरिका, भारत और इसराइल का मुजव्वज़ा प्लान तहस नहस हो गया है। इस वक्त प्लान को भूलकर भारत अपने मसलों में उलझा हुआ है। एक तरफ उसे चीन के साथ मार्के का मामला दरपेश है तो दूसरी जानिब सिख तहरीक गर्म हो रही है। तीसरी तरफ नेपाल, सिक्किम और भूटान आंखें दिखा रहे हैं और चौथी जानिब उसे अंदरूनी इंतशार का सामना है। ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल से डिप्रेस भारत अब आज़ाद कश्मीर में मिस एडवेंचर के प्लान बना रहा है, जिसका खदशा मुतअद्दिद बार हुकूमत की जानिब से किया जा चुका है। ताहम ज़राए का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में किसी मुहिम जुई के हवाले से भी भारत को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान और चीन के मफादात बिल्कुल एक हो गए हैं। इन इलाकों में किसी भी भारतीय कार्रवाई को अब दोनों ममालिक वॉर एक्शन तस्वुर करेंगे और मुश्तरका तौर पर इसे काउंटर किया जाएगा, क्योंकि चीन समझता है कि भारतीय एक्शन से न सिर्फ लद्दाख उसके हाथ से निकल जाता बल्कि उसके ज़ेरे कंट्रोल अक्साय चीन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता, जबकि तिब्बत के लिए खतरा मजीद बढ़ जाता। ज़राए ने मौजूदा सूरत हाल के बारे में चीनी इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग का ये कौल दोहराया कि तिब्बत हमारे हाथ की हथेली है। इस हाथ से अलग की गई उंगलियां अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अक्साय चीन हैं। हमने दोबारा हथेली के साथ इन्हें जोड़ना है। नाज़रीन इकराम, चंद रोज़ पहले भारतीय ज़राए अबलाग ने यह वावेला किया था कि लद्दाख में चीनी फौज के साथ पाकिस्तानी फौजी भी देखे गए हैं। ताहम चीनी ज़राए अबलाग ने इस भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया और बताया कि पाकिस्तानी तलबा का एक वफद गलवान वादी का दौरा करना चाहता था और उनकी ख्वाहिश पे दौरा कराया गया था, जिसे भारत पाकिस्तानी फौजी करार दे रहा है। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि भारतीय वावेला बेमकसद और बेमानी है। इस तरह का शोर शराबा करने से पहले मोदी सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और याद करना चाहिए कि 1971 की जंग में पहले बांग्लादेश में बनाए गए मुसल्ला ग्रुप मुक्ता बाहिनी में 50% भारतीय फौज शामिल थे, जो सादा कपड़ों में मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ किया करते थे। नाज़रीन इकराम, मशरकी लद्दाख में बातचीत के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिशों के बीच हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बुध को इत्तला दी है कि चीन ने धांधली का मुजाहरा करते हुए यहां LAC के आसपास मुतनाज़ा इलाके में मजीद 2 फौजी डिवीजन तैनात किए हैं। खबर रसां एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वक्त में जबकि जनूबी झंजियांग के फौजी सरबराह मेजर जनरल लियोलिन ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसब जनरल हरिंदर सिंह से बातचीत के दौरान गलवान से फौजों को वापस लेने पर आमादगी का इजहार किया है, चीन की यह हरकत मामलात को मजीद पेचीदा कर सकती है। हिंदुस्तानी LAC पर बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी निगाह रखने वाले लोग कहते हैं कि इंडोनेशियन न्यूज़ के मुताबिक इसे खुफिया एजेंसियों में मौजूद ज़राए ने बताया है कि मशरकी लद्दाख खित्ते में चीन ने मजमूई तौर पर मजीद 24,000 फौजी तैनात किए हैं। यहाँ चीन के पहले ही 12,000 जवान तैनात थे। ज़राए ने मजीद बताया है कि चीनी फौजें इस इलाके में जंगजू तैयारे और टैंक तक ले आए हैं। नाज़रीन इकराम, चीन ने पैंगोंग त्सो झील के शुमाली किनारे पर अपने परचम नस्ब करते हुए बोर्ड लगा दिया है कि ये चीन की ज़मीन है। ये इत्तला एक मासिर अंग्रेज़ी अखबार ने दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पैंगोंग त्सो के शुमाली किनारे पर कमोबेश 8 किलोमीटर ज़मीन पर जो हिंदुस्तान की सरजमीन है, कब्ज़ा करने के बाद चीन ने अब इस इलाके में बाकायदा बोर्ड लगा दिए हैं कि ये ज़मीन चीन की है। 80 मीटर लंबा ये बोर्ड इस तरह से लगाया गया है कि वो न सिर्फ फ़िज़ा से नज़र आ जाए बल्कि सेटेलाइट से खींची जाने वाली तस्वीरों में दिखाई देगा। नई दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हुकूमती एहलकार से गुफ्तगू की, जिसने बताया कि इससे बहुत वाज़ेह है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस इलाके से जल्द हटने का कोई इरादा नहीं है। हमने भी मई से ही किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए इजाफी फ़ौज और ITBP के जवानों को मुतहर्रिक किया था। हम चाहते हैं कि जो सूरत हाल पहले थी वो बहाल हो और PLA अपनी असल जगह पर वापस चली जाए। बताया जा रहा है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके पर कब्जा करने के बाद PLA के जवानों ने यहां दर्जनों खैमे नस्ब कर दिए हैं। चीन ने भारत के खिलाफ अपना दिफाई हसार मजीद मजबूत करते हुए एक कदम और आगे बढ़ते हुए कश्मीर के हवाले से अहम तरीन फैसला कर लिया है। चीन ने कश्मीर को
भारत के नक्शे से निकाल दिया है। चीन ने भारत के खिलाफ अपना दिफाई हसार मजीद मजबूत किया है। मारूफ भारतीय दानिश्वर दिफाई तजियाकार अशोक सवाइन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि भारत के हाथ से कश्मीर निकल चुका है और अब तो चीन ने कश्मीर को भारत के नक्शे से निकाल दिया है। अशोक सवाइन ने अपने ट्विटर पैगाम में चीन की जानिब से नक्शा जारी होने की तस्वीर भी शेयर की। उनका कहना था कि अब भारत के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है, भारत के दिन गिने जा चुके हैं और अब तो भारत चीन के सामने आने की पोजीशन में भी नहीं है।